सो हेलो स्टूडेंट्स बच्चे आप अज स्टार्ट करांगे +1 ਦਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ एंड टू स्टार्ट ऑफ वी हैव जीओसी मतलब जनरल पार्ट और जीओसी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ फर्स्ट पार्ट इज नॉमनक्लेचर। ठीक है ना, तो आप नॉमनक्लेचर तो स्टार्ट करांगे अपना ऑर्गेनिक वाला पार्ट। ठीक है, इस तो बाद आप मूव करांगे ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, मतलब बेसिकली अपने को देखो +1 ਦੇ ਵਿੱਚ कवर ਕਰਨ वाला जो मेजर पार्ट है दैट इज एक तो ऑर्गेनिक वाला पार्ट, नंबर 2 बॉन्डिंग, नंबर 3 इक्विलिब्रियम, नंबर 4 थर्मोडायनामिक्स। मतलब ये मन के चलो कि अगर अपन 4 पार्ट्स +1 ਦੇ कवर कर लेने हैं तो अपना 90% पोर्शन कवर हो जाऊगा, क्योंकि +1 ਦੇ देखो इनऑर्गेनिक ਦੇ ਵਿੱਚ हाइड्रोजन S ब्लॉक P ब्लॉक है, P ब्लॉक ਤੁਸੀਂ हाफ +2 ਚ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋ। ठीक है ना, S ब्लॉक ਤੇ हाइड्रोजन है ही छोटा जा। फिर रह गया एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब ਹੁਣ पूरी +1 +2 ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्वांटम नंबर्स ਉਹ सब कुछ ऑलरेडी आंदा है। रिडॉक्स रिएक्शंस ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਜੇਈ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਮੈਡ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੀਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਂਡ स्टेट्स ऑफ मैटर, जिन्हों के विचों रेयरली अज तक कोई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है ना, एंड जेडे वो मेजर क्वेश्चंस कदे पूछे जाने के चांसेस भी होंगे ने, वो आप ऑफ कोर्स कवर कर ही लेने हैं। ठीक है ना, बस अपने आ 3 मेजर चैप्टर्स है प्लस ऑर्गेनिक है। ठीक है ना, तो ये चैप्टर्स कवर करके अपनी 90% +1 की केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी बच्चे। गेटिंग अ पॉइंट? सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द क्वेश्चंस ऑफ नॉमनक्लेचर। कुछ क्वेश्चंस आप कवर करांगे एंड कुछ क्वेश्चंस विल बी गिवन टू यू एज योर होमवर्क। सो वी शैल स्टार्ट ऑफ विद क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, सो अपने कोल है, सो हुण इस स्टेज ते जाके आपां नूं नॉमनक्लेचर तो देखो सारा आंदा ही है, बट स्टिल आपां नाल जो कि रूल्स वगैरह होणगे आपां रिवाइज करते रहांगे। सो देखो ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲੋਹੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟ ਹੈ ਮਿਥਾਈਲ ਔਰ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ OH। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੀਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਟਰੈਵਲ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਡਬਲ ਬੌਂਡ 2 3 4 5 ਐਂਡ 6। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨੇਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸੋ 2 ਮਿਥਾਈਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਡ रूट साइक्लोहेक्स। ठीक है, फिर पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड 2 इन। हुण चाहे 1 ओल लिख दो चाहे डायरेक्ट ओल लिख दो। सो दिस इज योर आंसर, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्स 2 इनोल। ठीक है, सो अपने को आंसर बन गया बी ऑप्शन। क्लियर? सो दिस इज योर आंसर हो जाए। कम ऑन टू question number 2। so question number 2 says अपने कोल है CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH2 CH3 और इथों अपने कोल एक होर चेंज आ रही है डन। ठीक है, सो ये अपनी चेन है रजे। क्लियर? हुण देखो इस दे विच जरा चेक करो। सो हुण जो डबल बॉन्ड विच आ गया तो आप लंबी तो लंबी चेन ओवली सिलेक्ट करांगे जिहदे विच डबल बॉन्ड होगा, तो आप उसनूं छोटे तो छोटा पोजीशन देवांगे। सो अपनी चेन बनूगी 1 2 3 4 5 एंड 6। सो आप नंबरिंग इत्थों स्टार्ट करांगे। क्लियर? अपने कंपाउंड का नेम, सो आ चेन बन गई तो 3 दे उपर 2 कार्बन है यानी कि इथाइल। सो 3 इथाइल, वर्ड रूट हेक्स 1 इन।
So this is the IUPAC name of the compound. So D will be your answer. Clear Ajay? Done. Come on to the next now. So ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪਸ ਵਾਲਾ ਹੈ. So ਦੇਖੋ third question. So ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ OH ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਡਬਲ ਬੌਂਡ O. So ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਐਲਕੋਹਲ ਔਰ ਇੱਕ ਕੀਟੋਨ. ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੀਆ? ਅਲਕੋਹਲ ਪਾਉਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ. ਕੀਟੋਨ ਦੀ ਕੀਟੋਨ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰੇ ਮੈਟਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਕੋਹਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ. ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ. ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਪੂਰਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਿਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਇਹਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ. ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਿਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ. ਐਸਿਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਰੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ. ਹਾਂ, ਜੇ ਥਿਊਰੀ ਪੇਪਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ. ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਐਸਿਡਸ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ. ਠੀਕ ਹੈ. ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਐਸਟਰਸ, ਅਮਾਈਡਸ, ਐਨਹਾਈਡਰਾਈਡਸ ਤੇ ਹੈਲਾਈਡਸ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਲੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ. ਐਸਟਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫਿਰ ਹੈਲਾਈਡ, ਫਿਰ ਅਮਾਈਡ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਐਸਟਰ, ਹੈਲਾਈਡ, ਅਮਾਈਡ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬੌਂਡਸ ਦਾ ਰੂਲ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਇਹ ਨੰਬਰ 1, ਇਹ ਨੰਬਰ 2. ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੌਂਡ ਕਿਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਇਨਾਈਡਸ. ਇਹ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਕਿਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਐਲਡੀਹਾਈਡਸ ਐਂਡ ਕੀਟੋਨਸ. ਉੱਥੇ ਕੀ ਫੋਲੋ ਕਰੋ? ਐਲਫਾਬੈਟਸ. ਐਲਡੀਹਾਈਡਸ, ਦੈਨ ਕੀਟੋਨਸ. ਸੋ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੀਟੋਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਬਚਿਆ? ਐਲਕੋਹਲ ਬਚ ਗਿਆ ਇੱਕ. ਹੋਰ ਕੋਈ? ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਐਲਕੋਹਲ, ਈਥਰ. ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਚਿਆ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਮੀਨਸ ਵੀ ਬਚ ਗਈਆਂ. ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੈਲਾਈਡਸ ਬਚ ਗਏ. ਉਹ ਐਸਿਡ ਹੈਲਾਈਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਿਓ, COCl. ਠੀਕ ਹੈ. ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਈਥਰਸ ਤੇ ਹੈਲਾਈਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟਸ ਹੈ. ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਥੋਕਸੀ ਈਥੇਨ. ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈਲੋ ਐਲਕੇਨ, ਐਲਕੋਕਸੀ ਐਲਕੇਨ ਐਂਡ ਹੈਲੋ ਐਲਕੇਨ. ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗਏ ਬਾਹਰ. ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਏ ਐਲਕੋਹਲਸ ਤੇ ਅਮੀਨਸ. ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਊਗਾ? ਦੋਨੋਂ A ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ. ਅਗਲਾ ਲੈਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? L. ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਕੋਹਲ ਐਂਡ ਦੈਨ ਅਮੀਨ. ਇਹ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਰਡਰ ਬਣ ਗਿਆ. ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਨਾਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਤੇ ਆ ਜਾਓ. ਸੋ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲੂਗੀ ਇਸ ਨੂੰ. ਠੀਕ ਹੈ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇਧਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਤੀਸਰੇ ਤੇ ਹੈ. ਅਗਰ ਇਧਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਐਲਕੋਹਲ ਤੀਸਰੇ ਤੇ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਰਾਜੇ? ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ. ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ. ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਇਹੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ. ਇਧਰੋਂ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਤੀਸਰੇ ਤੇ, ਇਧਰੋਂ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟ ਤੀਸਰੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਆਏ ਹੁੰਦੀ. ਠੀਕ ਹੈ. ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਪਾਊਂਡ A ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਪਾਊਂਡ A ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਕੀਟੋਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ OH ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ? ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟ. ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ.
ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਓਪਨ ਚੇਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਦੇਖੋ। ਡਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੇਜਰ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਤਾਂ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਇਧਰੋਂ ਹੋਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਿੰਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੇ ਬੋਲੋ, ਸੌਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਰੂਲਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਨੇਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, 3 ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ 5 ਮਿਥਾਈਲ 2 ਨਾਈਟ੍ਰੋ ਹੈਕਸੇਨੋਇਕ ਐਸਿਡ। ਇਹ H ਤੋਂ ਹੈ, ਇਹ M ਤੋਂ, ਇਹ N ਤੋਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਐਲਫਾਬੈਟਿਕਲ ਆਰਡਰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਤੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨੇਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਖੋ 1 2 3 4 5 6। ਸੋ 5 ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ, ठीक है, साइक्लोहेक्स 3 इन 1 on। डन। सो दिस इज योर कंपाउंड। ठीक है राजी, डन है। हुण आपां क्वेश्चन नंबर 4 ते मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो कुछ ऐदा। ठीक है, हुण देखो इस कंपाउंड दे विच दो फंक्शनल ग्रुप्स है, एक एल्डिहाइड एक कीटोन। अपनी प्रेफरेंस किहदी है, एल्डिहाइड दी। सो मेरी नंबरिंग इत्थों शुरू होगी 1 2 3 4 5 6। सो दूसरे ते एक मिथाइल ग्रुप है, तीसरे ते एक ऑक्सो ग्रुप है या कीटो ग्रुप। हुण देखो ये भी ध्यान से देखो, जे तुसी इसनूं कीटो नेम देना है तो ये के पहला आऊगा M तो, जे इनू ऑक्सो नेम देना है तो M तो बाद आऊगा। ठीक है, सो अपना नेम की बनया, तुसी ये ऑप्शंस च चेक कर सकते हो। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ऑप्शंस च क्लीयरली दिख रहा है कि कीटो लेके चल रहे हैं ना। ऑक्सो भी ले रहे वैसे सी ऑप्शन। चलो वैसे वो गलत ही है क्योंकि उन्होंने 4 ते 5 लगती है नंबरिंग। सो अपना कंपाउंड की बनूंगा, देखो द कंपाउंड विल बी 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स 4 इन 1 अल। आ कंपाउंड बन गया जी। ठीक है, केड़ी ऑप्शन बनूंगी इसके अकॉर्डिंग? हाँ जी, सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर आंसर। क्लियर है? हाँ जी। सो हुण आपां मूव करते हैं नैक्सट कंपाउंड ते। सो फिफ्थ कंपाउंड ये हैगा राजे ऐदा। सो CH CH3 एंड CH3। क्लियर? हुण एक दो गल्लां ध्यान नाल सुनो। जदों अपने कोल एक कंपाउंड दे विच एक रिंग और एक ओपन चेन दोनों होन तो आप कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, है ना। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर आ सीन है, रिंग दे विच 4 कार्बन्स है, ओपन चेन दे विच 2 कार्बन्स है, तो अपनी रिंग होगी मेजर चेन, ओपन चेन होगी साइड चेन। कंपाउंड का नेम बनूंगा इथाइल साइक्लोब्यूटेन। अगर उल्टा हुंदा, रिंग दे विच 3 है, 1 2 3 4 है, तो आप साइड चेन ओपन चेन नू मेन चेन मनांगे। सो 1 2 3 4 आप लिखांगे 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। अगर सपोज आ सीन है, दोनों विच बराबर है, तो आप रिंग नू मनांगे मेन, तो कंपाउंड का नेम बनूंगा नॉर्मल ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन। ठीक है,
ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਰਿੰਗਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੇਮ ਚਾਹੇ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੇਖੋ ਰਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਮੇਨ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਨੇਮ ਹੋਊਗਾ ਸਾਈਕਲੋਪੈਂਟਾਈਲ, ਸਾਈਕਲੋਪੈਂਟੇਨ। ਬਟ ਅਗਰ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿੰਗਸ ਇੱਕ ਓਪਨ ਚੇਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ CH2 ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮੇਨ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨੇਮ ਹੋਊਗਾ ਸਾਈਕਲੋਬਿਊਟਾਈਲ, ਸਾਈਕਲੋਪੈਂਟਾਈਲ, ਮੀਥੇਨ। ਦਿਆ ਪੱਲੇ ਪਈ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿੰਗਸ ਆਰ ਜੁਆਇੰਡ ਥਰੂ ਐਨ ਓਪਨ ਚੇਨ, ਤਾਂ ਓਪਨ ਚੇਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਚੇਨ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਨੀਡਲੈਸ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਵਲਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਜਰ ਚੇਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਰਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਨੇਮ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਆਈਸੋਪ੍ਰੋਪਾਈਲ ਸਾਈਕਲੋਪੈਂਟੇਨ, ਬਟ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਲੱਗੂਗਾ? ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟ ਵਾਲਾ। ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਸਪੋਜ਼ ਆ ਮੇਰਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ, ਆ ਮੇਨ ਚੇਨ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਆ 3 ਕਾਰਬਨਸ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ਪ੍ਰੋਪਾਈਲ। ਆਪਣੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਨੇਮ ਹੋਊਗਾ, ਸੋ 1 2 3 4 5 9 ਕਾਰਬਨਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 5 ਪ੍ਰੋਪਾਈਲ ਨੋਨੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟ, ਕਿ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟ। ਆ ਆਪਣਾ ਟਰੀ ਹੈ, ਆ ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਟਰੰਕ ਹੈ, ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚੇਸ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਂਚੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚੇਸ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ +1 ਦੇ ਲੈਕਚਰਸ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੈਕਚਰਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਕਿਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਫਟਾਫਟ ਸੁਣੀ ਚੱਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨੇ ਰੂਲਸ, ਬਟ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ? ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 1 2 3, ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ 1 2 3 4 5 6 7 8 ਐਂਡ 9। ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਮੇਨ ਚੇਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 5, ਫਿਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸਟਾਰਟ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਆਊਗਾ? ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਮਿਥਾਈਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਾਈਲ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਕਲੋਜ਼ ਐਂਡ ਨੋਨ-ਏਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਬਣਿਆ? A1। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 1, ਫਿਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਮਿਥਾਈਲ ਇਥਾਈਲ ਸਾਈਕਲੋਪੈਂਟੇਨ। ਡਨ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਫਿਰ A ਬਣੂਗਾ। ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਥਾਈਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ A ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ 2 ਸਾਈਕਲੋਪੈਂਟਾਈਲ ਪ੍ਰੋਪੇਨ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ 5th ਦਾ ਆਨਸਰ C ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ C ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਥਾਈਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। C ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਥਾਈਲ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਜੇ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਉਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ 6th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ CH3 CH COOH ਔਰ CH ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਐਂਡ ਦੈਨ ਕਲੋਰੀਨ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮੇਜਰ ਚੇਨ ਆ ਹੈ, ਇਸ ਮੇਜਰ ਚੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬੈਂਜ਼ੀਨ, ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਲੋਰੀਨ। ਸੋ 1 2 3 4 5 ਐਂਡ 6। ਆਪਣੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਨੇਮ 2 ਬ੍ਰੈਕਟ ਸਟਾਰਟ 4 chlorophenil bracket close propanoic acid।
डन। सो अपना आंसर बन रहा है डी। क्लियर? सर इस तो ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਚੇਨ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਰਜੇ ਐਸਿਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਰ ਆ ਰਿੰਗ ਹੈ, ਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਓਪਨ ਚੇਨ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੇ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ CH2 CH3 ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖੂੰਗਾ ਇਥਾਈਲ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਮੇਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਲਗਾ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਵਾਂਗਾ 1 ਤੇ 2। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣੂਗਾ 2 ਫਿਨਾਈਲ ਇਥੇਨਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਰਜੇ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿੰਗ ਤੇ ਓਪਨ ਚੇਨ ਦੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟਸ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਓਵਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪਸ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਚੇਨ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਹੁਣੇ ਐਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਚੇਨ ਕਿਹੜੀ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ? ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵਿਲ ਬੀ 1 2। ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਹੋਊਗਾ 1 ਕਲੋਰੋ 2 ਫਿਨਾਈਲ ਇਥੇਨ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਯੈਸ ਸਰ। ਏਦਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁਣ ਸਕਿਪ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਵੀਲ ਜੰਪ ਔਨ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11 ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਸੋ OCH3 ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ Cl ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ CH3 ਹੈ। ਸੌਰੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਕੁਝ ਲੌਜਿਕਸ। ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮਨ ਨੇਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਐਨ IUPAC ਨੇਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ IUPAC ਨੇਮ ਇਜ਼ ਆਫ ਕੋਰਸ ਮਿਥੋਕਸੀਬੈਂਜ਼ੀਨ। ਕਲੀਅਰ? ਇਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ IUPAC ਨੇਮ ਇਜ਼ ਮਿਥਾਈਲ ਬੈਂਜ਼ੀਨ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਫਿਨੋਲ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰਨੈਲ ਨਾ ਕਹਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਬੈਂਜ਼ੀਨ, ਬਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਰੂਲਸ ਬੈਂਜ਼ੀਨੋਲ। ਜੇ ਮੀਥੇਨ ਤੋਂ ਮੀਥੇਨੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਤੋਂ ਬੈਂਜ਼ੀਨੋਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟ IUPAC ਨੇਮ ਦੱਸੇ। ਉਹ ਬੇਟਾ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਚਲੋ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਆਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ IUPAC ਨੇਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਿਥੇਨਲ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ H ਹਟਾ ਕੇ ਰਿੰਗ ਲਗਾਤੀ, ਸੋ ਫਿਨਾਈਲ ਮਿਥੇਨਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? 1 ਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਫਿਨਾਈਲ ਮਿਥੇਨੋਇਕ ਐਸਿਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਮ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੈਨ ਨੇਮਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੈਮੀਕਲ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਨੇਮਸ। ਇਹਦਾ ਨੇਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਕਾਰਬੈਲਡੀਹਾਈਡ, ਇਹਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮਨ ਨੇਮਸ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਐਨੀਸੋਲ। ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਫ ਕੋਰਸ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ +2 ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਬੈਂਜ਼ੈਲਡੀਹਾਈਡ ਬੈਂਜ਼ੋਇਕ ਐਸਿਡ। ਕਲੀਅਰ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਮਨ ਨੇਮਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਐਜ਼ IUPAC ਨੇਮਸ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਬਣਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ IUPAC ਨੇਮ ਕੀ ਬਣਿਆ? 1 2 3 4 ਮਿਥਾਈਲ ਫਿਨੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ 4 ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਟੋਲੂਇਨ ਵੀ 100% ਕਰੈਕਟ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਇਹਦਾ IUPAC ਨੇਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸਰ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ CH3 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਟੋਲੂਇਨ, ਸੋ 4 ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਟੋਲੂਇਨ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 100% ਕਰੈਕਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਹੋ 1 2 3 4, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 3 ਕਲੋਰੋ 4 ਮਿਥੋਕਸੀ ਟੋਲੂਇਨ ਉਹ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। 1 2 3 4, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕਹੋ 2 ਕਲੋਰੋ 4 ਮਿਥਾਈਲ ਐਨੀਸੋਲ ਉਹ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਹ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ 2 ਕਲੋਰੋ 1 ਮਿਥੋਕਸੀ 4 ਮਿਥਾਈਲ ਬੈਂਜ਼ੀਨ। ਡਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਲੱਭੋ। ਚਲੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਉਹਦੇ ਆਨਸਰ ਪਿੱਛੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11 ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਡਨ। ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਦਾ 4 ਮਿਥੋਕਸੀ 3 ਕਲੋਰੋ ਟੋਲੂਇਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਲੋਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਬਟ ਚਲੋ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਨੇ ਆ 15 ਤੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15 ਦੇਖੋ। So question number 15 says, so कुछ ऐदा, done, ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ। ਸੋ ਆਪਾਂ OH ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ 1 2 3 4 5। ਅਗਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਰਬਨਸ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੁੰਦਾ। ਡਨ। ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਵੀ OH ਤੀਸਰੇ ਤੇ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੀਸਰੇ ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਇੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਨੇਮ ਬਣਿਆ, ਸੋ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਵਰਡ ਰੂਟ ਪੈਂਟ, 4 ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ 2,3 ਡਾਇਓਲ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 20 ਤੇ ਆਓ। 2020 the IU आंसर A है। एक मिनट, 1 in 3 4 डायोल नहीं बनना चाहिए। ਆਪਾਂ OH ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਰਦੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਆਪਸ਼ਨ ਚ ਹੈਗਾ ਪੈਂਟ 4 in 2 3 ਡਾਇਓਲ, ਇਹੀ ਬਣੂਗਾ ਰਦੇ। ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਨਾ ਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਧਰੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਧਰੋਂ ਤੀਸਰੇ ਔਰ ਚੌਥੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸੋ 15 ਦਾ ਆਨਸਰ ਅਜੇ ਕਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 20 the IUPAC name of tertiary butyl iodide। ਸੋ ਦੇਖੋ ਰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਮਨ ਨੇਮਸ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਟਰਸ਼ਰੀ ਬਿਊਟਾਈਲ ਆਇਓਡਾਈਡ ਬਣਾਈ ਦਿਆ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਚਲੋ ਅਰਸ਼ ਬਣਾਓ। ਦਿਆ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਾਰੀ ਕਰ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਗੁੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰਦੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ योर ਟਰਸ਼ਰੀ ਬਿਊਟਾਈਲ ਆਇਓਡਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਚੇਨ 1 2 3, ਸੋ 2 ਆਇਓਡੋ 2 ਮਿਥਾइल प्रोपेन। क्लियर? 2 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन। Done Rajay? Come on to question number 24. So ਇਦਾਂ ਦੇ questions normally ਆਪਾਂ ਨੂੰ confuse ਕਰਦੇ ਨੇ in case of bond line notations। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ confuse ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ options ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ confuse ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਰਜੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ 'ਚ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ?
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ 2 ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਹਵਾਏ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀਟੋਨ ਤੇ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੋਨੋਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ COOH, ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਬਿਊਟ 3 ਇਨੋਇਕ ਐਸਿਡ, ਬਿਊਟ 3 ਇਨੋਇਕ ਐਸਿਡ। ਕਲੀਅਰ? ਡਨ। ਕਮ ਔਨ ਟੂ 27th। ਸੋ ਜਦੋਂ ਚੇਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ CH3 CH2 ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ CH3 ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ CH ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ CH, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ C2H5 ਹੋਲ ਟਵਾਈਸ। ਸੋ CH2 CH3 and CH2 CH3। ਕਲੀਅਰ? ਡਨ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ 1 2 3 4 5 6 ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਤੇ ਮਿਥਾਈਲ ਹੈ ਔਰ ਚੌਥੇ ਤੇ ਇਥਾਈਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ 1 2 3 4 5 6 ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਤੇ ਇਥਾਈਲ ਤੇ ਚੌਥੇ ਤੇ ਮਿਥਾਈਲ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਇਧਰੋਂ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਥਾਈਲ ਐਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਨੇਮ ਬਣੂਗਾ 3 ਇਥਾਈਲ 4 ਮਿਥਾਈਲ ਹੈਕਸੇਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਮਨਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ, let it be this is our carbon chain। दिया की हो गया, ठीक है। सो दिस इज आवर कार्बन चेन। फॉर एग्जाम्पल इत्थे लग गया मिथाइल और इत्थे लग गया इथाइल, तो हुण अपनी नंबरिंग लेफ्ट तो शुरू होगी विदाउट एनी डाउट, है ना, क्योंकि मिथाइल दूसरे ते है और इथाइल तीसरे ते। बट कंपाउंड का नेम जो लिखांगे तो पहला इथाइल लिखांगे क्योंकि वो अल्फाबेटिकली पहला आंदा है। सो अपना कंपाउंड विल बी 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। कंपाउंड का नेम विल बी 5 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन। अगर यही कंपाउंड मेरा ऐदा हुंदा, ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਮਿਥਾਈਲ ਚੌਥੇ ਤੇ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਇਥਾਈਲ ਤੀਸਰੇ ਤੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਇਥਾਈਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਨੇਮ ਹੋਊਗਾ 3 ਇਥਾਈਲ 7 ਮਿਥਾਈਲ ਡੈਕੇਨ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਇਹ ਵੀ ਥਰਡ ਤੇ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਇਹ ਵੀ ਥਰਡ ਤੇ। ਹੁਣ मैं ਐਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ डिसाइड करूंगा ਤਾਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਇਧਰੋਂ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਸੋ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਇਹੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਮੈਨੂੰ, ਚਲੋ ਨਾਰਮਲੀ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਈਕਲਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਡਨ। ਸੋ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿੰਗਡ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਥਾਈਲ, ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ 2 ਮਿਥਾਈਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 1 2 3 ਤੇ 1 2 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹਨਾ, ਬਟ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਥਾਈਲ ਤੇ 2 3 ਤੇ ਮਿਥਾਈਲ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ 2 ਤੇ 2 ਨੇ 1 ਤੇ ਮਿਥਾਈਲ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਤੇ ਇਥਾਈਲ। ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲੋਐਸਟ ਲੋਕੈਂਟ ਰੂਲ ਮੈਂ 1 ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਨੰਬਰਿੰਗ 1 2 3 ਹੋਊਗੀ। ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਲੌਂਗੈਸਟ ਚੇਨ, ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਐਸਟ ਲੋਕੈਂਟ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕੈਂਟ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਥਾਈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ?
ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੈਂਟ ਰੂਲ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ 1 ਵਾਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ 3 ਵਾਲੀ। ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ 1 ਵਾਲੀ ਤੇ ਦੋ ਬਣਦੀਆਂ 3 ਵਾਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਨੇਮ ਵਿਲ ਬੀ 3 ਇਥਾਈਲ 1,1 ਡਾਈਮਿਥਾਈਲ ਸਾਈਕਲੋਹੈਕਸੇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਟੋਟਲ ਕੁਐਸਚਨਸ 58 ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, this was question number 27। ਤੁਸੀਂ 4040 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਓਗੇ ਅੱਜ?